آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کانپتا رہ گیا، جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا۔ واہ کیا بات ہے۔ آداب ناظرین، آج کے ہمارے شاعر ہیں نہایت ہر دل عزیز مشہور و معروف شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ آج کی شاعری کا سفر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ ہم کریں گے، تو ملاحظہ فرمائیے۔ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تمہارا دوش نہیں ہے، ہم ہی کو دیکھت نہیں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، آپ نے اتنی بھی ہمت کی تو بہت تھک گئے ہوں گے آپ۔ پھر سنیے کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی، بولی تمہارا دوش نہیں ہے، ہم ہی کو دیکھت نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ہم ہندوستان کو بدلیں گے، اس ہوا کو بدلیں گے جو ہندوستان کو بدلنا چاہتی ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا۔ واہ واہ واہ، وہ میری پیٹھ میں خنجر ضرور اتارے گا، مگر نگاہ ملے گی تو کیسے مارے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نفرت، آج تک دنیا میں نفرت کو نفرت نے ختم نہیں کیا، نفرت کی ہار ہمیشہ محبت کے ہاتھوں ہوئی۔ میں نفرت کا علاج بتا رہا ہوں، اور اگر اسلامی علاج ہو تو پورا حسبہ حسنہ اٹھا کر دیکھیے، اسلامی علاج بتاتا ہوں، نفرت کا ملاحظہ کیجیے اور یہیں سے مجھے بتائیے کہ آپ کتنا سننے کی صدق رکھتے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا۔ کیا کہنا ہے؟ شرکت فرما لیجیے تاکہ مجھ میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ واہ 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 واہ، وہ میرے چہرے تک اپنی نفرتیں لایا تو تھا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا، میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بے بس کر دیا۔ اور یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، صدیوں کی مشترکہ تہذیب کو دو مصروں میں سمیٹ رہا ہوں۔ ہمیں سب کو ساتھ رہنا ہے، ساتھ کی ہی کوششیں کرنا ہے، ان کو الگ کرنے والوں کو الگ کر دینا ہے، ساتھ چلنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ جاگ کے سنیے کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ارے ہم تو وہ ہیں ڈاکٹر صاحب، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دہائی دیں گے، ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے۔ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح۔ کیا کہنا ہے؟ ہم کو محسوس ہم کیا کو جائے، محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، ہم کو محسوس کیا جائے ہے واہ واہ خوشبو کی واہ، طرح، ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، کیا کہنا ہے؟ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ واہ 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 واہ، فیصلہ لکھا واہ ہوا واہ واہ، رکھا ہے پہلے سے خلاف، کیا کہنا ہے؟ آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ اور آپ کا شعر، آپ کی بات، آپ کے حوالے پچھلی صف میں ہی صحیح، واہ، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں۔ واہ، ڈاکٹر صاحب، پچھلی صف میں ہی صحیح ہیں تو اسی میں مصرع دے رہا ہوں اور لوٹے آپ کے پاس سے تو مجھے خوشی ہوگی کہ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے۔ واہ 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 پچھلی واہ، صف میں ہی صحیح، پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں۔ آپ چاہیں دیکھیے بڑی محبت آپ کی، واقعی آپ تو وفاداری نبھا رہے ہیں، میرا دل رکھ رہے ہیں۔ اس وقت سننا شعر 5 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے، انسانی سکت سے بعید ہے اتنی دیر شاعری سننا۔
खुदा के लिए शोहरा कम बुलाइए डॉक्टर साहब, ताकि बेहतर खिदमत इनकी अंजाम दे सके। इतनी देर तक मुशायरा नहीं चलना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे पहला दौर खत्म हो जाए ताकि शायरी पूरी तरह लोगों तक पहुंचे। पिछली सब में ही जी बहुत अच्छा, मैं तो पिछली सब में ही सही है, तो इसी महफिल में आप चाहेंगे तो हम क्यों ना अब एक नई गजल सुन लीजिए, बिल्कुल इजाजत है। आते हैं आने दो, आते हैं आने दो, आने दो, मायूस होने की जरूरत नहीं, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएगा। क्या कहना है, वाह बिहार जाग कर सुने कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। और मुलाहिजा फरमाइए ये शेर, आपकी नजर, आपके जरिए पूरी महफिल की नजर, इस बस्ती की नजर और इस इलाके की नजर क्या आते हैं, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। क्या कहना है, वाह वाह वाह, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब सुनिए, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। क्या कहना, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। और शेर नजर करता हूँ अहले तहवा की कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। आप बस किरदार हैं। शेर सुने हजरात, सुने हजरात जी, आप अहले अदब मौजूद हैं, अहले गजल मौजूद है। शेर सुनिए कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। क्या कहना है, वाह वाह वाह, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, तो वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। वाह 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 वाह, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के साथ शायरी का सफर यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौट कर आते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. उसूलों पर जहां आ चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का नाम उर्दू शायरी में निहायत अदब व एहतराम से लिया जाता है। उनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत होती है। वो नई नई अलामात और नई नई तशबीहात के सहारे आज की दुनिया की हकीकतों को बेनकाब कर देते हैं, मगर उनकी शायरी में रूमानियत का समंदर भी मौजूद रहता है। वो जब अपनी शायरी के जरिए आज के हालात को दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो उनके सामीन के लबों से बेसाख्ता निकल पड़ता है। वाह क्या बात है। तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, वाह, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा,
वाह मैं तेरे रस्ते में क्यों आने लगा, वाह 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 तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रस्ते में क्यों आने लगा। जिंदाबाद, आपने इस आलम में भी मुझे चुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, मोहब्बतों से नवाज दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत आप बहुत थके हुए हैं मगर बड़ी मोहब्बतों से आपने मतलब सुना। तो अब शेर सुनिए कि मैं तेरे रस्ते में क्यों आने लगा, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, वाह मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं। वाह वाह। आइए एक शेर तक अगर आप पहुंच गए तो मुझे खुशी होगी, न पहुंचे तो मेरा कोई हरज नहीं, 2-4 दिन की बात हो बताइए, पेश करता हूँ कि मंजिलें तो महवेश तक बाल थी। क्या कहना, देखिए किस तरह इशारा कर रहा हूँ, मंजिलें तो महफिल तक पहले नजर की महफिल सुनिए कि मंजिलें तो महवेश तक बाल थी, रास्ते में रास्ता लगा, वाह वाह रास्ते मेरा मंजिलें तो महवेश तक बाल थी। हमारे बाद ये शायरी नहीं मिलेगी लाइफ पे सुनने को बिहार वालों, ये मंजिलें तो महवेश तक बाल थी, रास्ते में रास्ता लगा, रास्ते में रास्ता। और एक मजमून सुनिए कि जिंदगी जब खत्म होती ही नहीं, वाह, जिंदगी जब जिंदगी जब खत्म होती नहीं, मौत से फिर खौफ क्यों आए, क्या कहना है, वाह 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 वाह। जिंदगी जब खत्म होती मौत से फिर खौफ क्यों आने लगा, और जब नहीं समझी मुझे दुनिया तो फिर हर दानिशवर का मुकद्दर, हर मुफक्किर का मुकद्दर, हर अहद का मुकद्दर, जब नहीं रास्ते में रास्ता लगा, जब नहीं समझी मुझे दुनिया तो फिर जब नहीं समझी, जब नहीं
वाह वाह, हार कर क्या कहना है? को समझाने लगा, हार कर मैं खुद को समझाने लगा, एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, वाह वाह वाह, एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, दर बदर की ठोकरें खाने लगा। ये दुनिया जिसमें दोबारा कहीं कुछ भी नहीं होता, ये दुनिया जिसमें दोबारा कहीं कुछ भी नहीं होता, यहाँ कैसे किसी का साथ कोई छोड़ देता है। आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के साथ शायरी का सफर जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं। वसीम बरेलवी साहब की नज़र में लफ्ज़ और एहसास के बीच का फासला तय करने का नाम ही शायरी है। जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं उसको भूल गया हूं ये कौन मानेगा, मैं उसको भूल गया हूं ये कौन मानेगा, किसी चिराग के बस में धुआं नहीं होता। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जहां अपनी शायरी में पुरानी तहजीब व अक़दार को परोए रहते हैं, वहीं वो खुद बजाते खुद वो जो हैं उन पुरानी तहजीब को संभाले हुए भी हैं। हमें याद है एक बार एक इंटरव्यू के सिलसिले में हम उनके घर बरेली जा धमके थे, जहां उस प्रोग्राम के सिलसिले में हम बहुत सारी शख्सियतों के नाज उठा रहे थे। हमें महसूस हुआ कि वो हमारे नाज उठा रहे हैं। हमने उनसे उनकी गली में उनको चलवा कर बात की, उनके साथ हम बाग में पहुंचे, वहाँ उनसे बात की। जिस कॉलेज में उन्होंने ज़िंदगी भर पढ़ाया था, जहाँ से वो सबकदोश हो चुके थे, हम उन्हें उस कॉलेज में भी लेकर गए। हमने देखा कि वहाँ आज भी उनकी बहुत इज्जत की जाती है। उन्होंने वहाँ भी हमसे बात की, और यही नहीं, उन्होंने पुरलुत्फ दावत भी की हमारी। इसके अलावा उन्होंने खाना हमारे साथ बांध दिया। हम कई दिन तक उनकी भेजी हुई शीरमाल खाते रहे। खैर, ये तो बात हो गई, लेकिन उनके साथ शायरी का सफ़र जारी है। खोलिए चल के गमे दिल की दुकान और कहीं, वाह, खोलिए चल के गमे दिल की दुकान और कहीं, खोलिए चल के गमे दिल की गमे दिल की दुकान और कहीं, मांद पड़ जाए ना जख्मों के निशान और कहीं। वाह खोलिए चल के गमे दिल की दुकान और कहीं, वाह, मांद पड़ जाए ना जख्मों के निशान और कहीं। इस वक्त बहुत ही जिम्मेदार समातें यहाँ पर मौजूद हैं। कोई लफ्ज़ बोलना आपकी शान में गुस्ताखी है। शेर पढ़ता रहूँगा, रद्द अमल आपकी जिम्मेदारी पेश है कि मांद पड़ जाए ना जख्मों के निशान और कहीं, बादे कमज़र्फ़ ने गुलशन में ठहरने न दिया। क्या कहना है? बादे कमज़र्फ़ ने, बादे कमज़र्फ़ ने गुलशन में ठहरने न दिया, ढूंढना ही पड़ा खुशबू को मकान और कहीं। वाह 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 वाह, बादे कमज़र्फ़ वाह, ने वाह। गुलशन में ठहरने न दिया, ढूंढना ही पड़ा खुशबू को मकान और कहीं। वाह, वादिये संग में फिर जश्न की तैयारी है, वादिये संग में फिर जश्न की तैयारी है, क्या कोई बन गया शीशे का मकान और कहीं। वाह वाह वाह, वादिये संग में फिर जश्न की तैयारी क्या है, कहना है साहब? वाह वाह वाह, क्या कोई बन गया शीशे का मकान और कहीं। और कहीं। कैसो फरहाद तो मिलते रहे दुनिया को वसीम, आहा, कैसो फरहाद तो मिलते रहे दुनिया में वसीम, प्यार को मिल न सका शाहजहां और कहीं। अरे वाह वाह वाह, कैसो फरहाद तो मिलते रहे दुनिया में यकीन, दुनिया में वसीम, प्यार को मिल न सका शाहजहां, शाहजहां और कहीं। वाह,
آپ نے بہت محبت سے سن لیا. یہ تو میں نے دلی کی نظر کی غزل. آئیے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو. کچھ شعر سن لیجئے, اس کے بعد پھر وہ بھی ہو جائے گا جو آپ فرما رہے ہیں. ملاحظہ کیجئے. میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی. آپ دلی والے ہیں, پیش کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی, بولی تہرا دوش نہیں ہے ہمیں کو دیکھت نہیں. واہ 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 واہ. یہ ہے ہندوستان, یہ ادارتا, یہ کشادہ ضرفی ہے ہندوستان کہ کل ایک گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب ٹکرائی, بولی تہرا دوش نہیں ہے ہمیں کو دیکھت نہیں. واہ ہمیں کو آپ نے واقعی بڑی ہمت افزائی کی. اس وقت آپ سن رہے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ قابل داد ہیں, اس لیے کہ 5-6 گھنٹے بیٹھ کے شاعری کو سننا اور اس ذمہ داری سے سننا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, قابل داد کہتا ہوں آپ کو. اور ایک شعر اور سناتا ہوں, ملاحظہ کیجئے کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا, لہراتی بل کھاتی سب چڑیا. شرکت کریں گے تو اچھا لگے گا کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے. لہراتی بل کھاتی ہوا سے چڑیا کہتی لگتی ہے. کہ لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے, اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے. ارے واہ واہ واہ. لہراتی, میرا یہ شعر سنیے اور دیکھیے آپ کاملہ پرشاد صاحبہ کی طرف. لہراتی بل کھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے, اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے. واہ. اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے. واہ. وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے, ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے. واہ 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 واہ. وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے, ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے. تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے, تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے, ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے. تو جسے چاہے اسے روند کے آگے نکلے, ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے, ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دیں گے. آئیے بالکل نئی غزل سناتا ہوں آپ کو, ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں جناب صدر ابھی تک تشریف فرما ہے قریشی صاحب. یہ آپ صدارت کی ذمہ داری تو پوری کر رہے ہیں, لیکن آپ ادبی حوالے سے کر رہے ہیں, اس لیے کہ شاعری کو رسماً سننا اور چیز ہے اور پورے وجود کے ساتھ سننا دوسری چیز ہے. تو آپ ہر شعر میں شرکت کر رہے ہیں. میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے مطلع پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ کون کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں. کہاں سوالوں جشن بہار کا یہ تاریخی مشاعرہ, یہ غزل کے چند شعر سنیے کہ کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے. تم سے جواب مانگتے ہیں. کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں, ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانگتے ہیں. ارے واہ. ابھی مزہ نہیں آیا, مجھے پوری طرح مطلب پہنچنا چاہیے آپ تک. کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانگتے ہیں, ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانگتے ہیں. ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے, ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے, ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں. ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے, ہمیں کو دریا پہ جانے سے روکنے والے, ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں. اور دلی والوں, آپ صاحبان دل ہیں, شعر پیش کرتا ہوں کہ ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں. عجیب لوگ ہیں, ان پر تو رحم آتا ہے. واہ. یار مصرع اٹھاؤ دلی والوں کی طریقے سے کہ ہمیں سے پانی کا سارا حساب مانگتے ہیں. عجیب لوگ ہیں, ان پر تو رحم آتا ہے, جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں. کیا کہنا ہے. عجیب لوگ ہیں, ان پر تو عجیب لوگ ہیں. کیا کہنا ہے. عجیب لوگ ہیں, ان پر تو رحم آتا ہے, ان پر تو رحم آتا ہے, جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں. جو کانٹے بو کے زمین سے گلاب مانگتے ہیں. گناہ گار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ,
गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, वरना कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। गुनाहगार तो नजरें वाह, हैं वाह, वाह। आपकी, वरना गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, वरना कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। बहल न पाएंगे बातों से आज के बच्चे, वाह, बहल न पाएंगे बात- बातों से आज के बच्चे, ये हर सवाल का अपने जवाब मांगते हैं। क्या कहना है, वाह बहल वाह न वाह, पाएंगे बातों से आज के बच्चे, वाह वाह ये वाह। हर सवाल का अपने जवाब मांगते हैं। सामीन, आज के लिए बस इतना ही, मगर यकीन मानिए हमारे पास प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का बहुत सा और भी कलाम मौजूद है, वो फिर कभी सही। अब इजाज़त दीजिए और आप कहते रहिए वाह क्या बात है। दादा।